ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਮੈਂ ਬरुण कौर मान। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਹਨ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਬ੍ਰੋਕਰ ਮੋਹਨ ਚੀਮਾ। ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ। सिद्धू मूसेवाला कतल कांड पुलिस के हाथ लगे कई अहम सुराग। CCTV फुटेज तो कातलों की पछाण, जल्द गिरफ्तारी संभव। कनेडा विच बंदूकों की खरीद बिक्री ते लगाम लगाउण लई बिल पेश। अमेरिकी स्कूलों विच हुई गोलीबारी तो चिंतित होकर चुक्या कदम। अमेरिका कनेडा विच स्ट्रॉबेरी द्वारा फैलिया हैपेटाइटिस ए दा प्रकोप। FDA ट्रूडो का वड्डा कदम। रूसी वित्त खेतर ते लगाईयां नवीं पाबंदियां। मैक्सीको विच तूफान अगाथा कारण 10 लोगों की मौत, भी लापता। पाकिस्तानी अमेरिकी औरत ने आलोचनावां दरमियान इजराइल दौरे का किया बचाव। रूस यूक्रेन युद्ध। लुहानस्क दे लोग रूस के हमले करके नहीं, कुछ चीज़ों की घाट कारण मरण की कगार ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। मुद्रास्फीति की दर पिछले 40 सालों दौरान पहली बार शिखर ते पुज जाण दरमियान राष्ट्रपति जो बाइडन ने फैडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावल नाल विचार वटांदरा किया, जिस दरमियान उन्होंने महंगाई नूं ठल पाउण लई कदम चुकण उपर जोर दिता। राष्ट्रपति ने चेयरमैन नाल वादा किया कि वध रहीआं कीमतां नाल नजिठण लई ओह उन्हां नाल सहयोग करनगे। किरत विभाग अनुसार अप्रैल विच खपतकार कीमत सूचक अंक विच सालाना 8.3% का वाधा होया सी, जो कि मार्च के सूचक अंक विच 8.5% नालों मामूली घट है। इसका कारण तेल की कीमत विच कमी आउणा सी, जबकि खाण पीण दे समान किराए ते होर लागतां विच निरंतर वाधा होया है। राष्ट्रपति ने कहा कि महंगाई नाल नजिठण लई मेरी योजना सधारण है कि फैडरल रिजर्व की आज़ादी का सम्मान करना। फैडरल रिजर्व कांग्रेस वालों बनाई गई आज़ादी एजेंसी है। हालांकि फैडरल रिजर्व के चेयरमैन समेत इसते बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फैडरल रिजर्व ने पिछले महीने के शुरू में थोड़ी म्याद की ब्याज दर में 0.5% वाधा कर दिता सी। कुछ अर्थशास्त्रियों नूं मंदे दे जोखम का डर है, क्योंकि उच्च ब्याज दरां खपतकारां नूं अपने खर्च घटाउण लई मजबूर करदियां ने। इस दरमियान बाइडन की नैशनल इकनॉमिक कौंसल के डायरैक्टर ब्रियन डीसे ने कहा कि अमेरिका विलक्षण तौर पर वधिया स्थिति में है, इसलिए महंगाई नाल नजिठदे समय नवीं पैदा कीतियां गईयां नौकरियों उपर कोई असर नहीं पेगा। उन्होंने कहा कि अप्रैल विच बेरोजगारी दर 3.6% की कमी हुई है। उन्होंने कहा कि असल विच असीं प्राप्तियां की कुर्बानी किए बिना महंगाई उपर काबू पा सकते हैं। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या नूं अंजाम देण वाले हथियारे कौन सन, इस नूं लैके पुलिस के हत्थ कई अहम सुराग लगे हैं। IG PK यादव ने कहा कि कुछ CCTV फुटेज के आधार पर कातलों की पछाण सामने आ रही है, पर इसनूं उजागर नहीं किया जा सकता। जल्द ही मुलजमां नूं गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस नूं जिहड़ी जानकारी मिली है उस ते काम किया जा रहा है। कुछ शक्कियां दे स्कैच जारी किए जा सकते हैं। यादव ने कहा कि साडा पहला टीचा है कि असीं जल्दी किसी नतीजे ते पुज के असीं हर एंगल तो जांच कर रहे हाँ, किसी भी दोषी नूं बख्शिया नहीं जाएगा। पुलिस ने घटना वाली थां दे आले दुआले तो CCTV फुटेज लई सी, इसकी जांच चल रही है। कुछ लोगों नूं हिरासत विच लिया गया है। मामले विच एक पंजाबी गायक ते मैनेजर का नाम सामने आ रहा है। पुलिस ने उसनूं पुछगिछ लई बुला सकती है। छापेमारी लगातार जारी है। पुलिस ने सोमवार नूं 8 लोगों नूं हिरासत विच लिया सी। इन्हां विचों 6 नूं उत्तराखंड विच भी फड़िया गया सी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड विच उत्तराखंड तो फड़े गए मुलजम मनप्रीत भाऊ तो इलावा गैंगस्टरां नूं प्रोडक्शन वारंट ते मानसा लिआंदा गया है। मनप्रीत भाऊ दा 5 जून तक पुलिस रिमांड मिलिया है ते उस तो मिले सुराग तहत ही 2 होर गैंगस्टर प्रोडक्शन वारंट ते लिआंदे गए ने। मंगलवार नूं इन्हां तिन्हां नूं मानसा दे CJM अतुल कंबोज की अदालत विच पेश किया गया अते इन्हां दा 5 दिनां दा रिमांड लिया गया। प्रोडक्शन वारंट ते लिआंदे गए दोवें गैंगस्टरां ते साबका गैंगस्टर कुलबीर नरवाणा की हत्या दे भी दोष ने। उन्हां दोवां तो हुण पुछगिछ की जाएगी। उत्तराखंड तो फड़े गए मनप्रीत भाऊ ते ये दोष ने कि हमले दौरान इस्तेमाल की गई करोला कार ते बलैरो इसने मुहैया करवाइयां सी। मनप्रीत गैंगस्टर मनप्रीत मन्ना का कजन है। मन्ना का कहना है कि उसने गड्डियां मुहैया करवाइयां सन। इस ते पुलिस तफ्तीश कर रही है। साबका गैंगस्टर कुलबीर नरवाणा के कतल विच बठिंडा जेल विच बंद मनप्रीत मन्ना ते फिरोजपुर की जेल विच बंद मन्ना संधू नूं प्रोडक्शन वारंट ते मानसा लिआंदा गया है।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡਗਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੂਕ ਵਰਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਂਡਗਨ ਫਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੂਟਰ ਓਲੰਪਿਕ ਐਥਲੀਟ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦੂਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਕਤਵਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਪਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 5 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 17 ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 10 ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਜੈਵਿਕ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। FDA ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਦੀ ਲਾਗ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜੈਵਿਕ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੈਨਫਰ ਹਸਨ ਨੇ FDA ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 17 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 15 ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੂਤ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਖਾਰ, ਮਤਲੀ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਜ਼ੀ ਜੈਵਿਕ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। FDA ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਾਰਚ 2022 ਅਤੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰੈਸ਼ ਕੈਂਪੋ ਜਾਂ HEV ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ੀ ਜੈਵਿਕ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ, ਪਰੋਸਣਾ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। FDA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਜੈਵਿਕ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 9 ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ LD, ਸੇਫਵੇ, ਟ੍ਰੇਡਰ ਜੌਸ ਅਤੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਰੋਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। FDA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਰਮਿਤ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਫੈਲਣ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 37 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਦੇ 44,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 420 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਸਕਾਲਪਸ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਯੁੱਧ ਨੂੰ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਰੂਸ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੈਲਾਨੀਆ ਜੋਲੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਲਾਨੀਆ ਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੂਸ ਦੇ 22 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ 4 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਰੂਸ, ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਬੈਲਾਰੂਸ ਦੇ 1050 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਫਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਵ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੂਡੋ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ
ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਡਰੋਨ, ਕੈਮਰੇ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚਿੱਤਰ, ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰ, ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੂਤਘਰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਦੱਖਣੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਅਗਾਥਾ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 20 ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਦੱਖਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਓਕਸਾਕਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਓਕਸਾਕਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਐਲਾਜ਼ਾਂਦਰੋ ਮੁਰਾਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਕਾਨ ਰੁੜ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਦਲਦਲ ਅਤੇ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਗਏ। ਮੁਰਾਤ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਆਤਲੋਕੋ ਦੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਨੇੜੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਾਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਚਲਦੇ 105 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੈਰਾ ਕਰੂਜ਼ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਔਰਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਨਲਾ ਅਲੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਅਲੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਅਤੇ ਘਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ। ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲਸਤੀਨ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਏ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲਹਾਨਸਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਰੂਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਹਾਨਸਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਸ਼ਾਂਕ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਦੇ ਰੌਂਕੀ ਮਾਊਂਟੇਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਮੀਕਰ ਚੋਟੀ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਤੌਦਾ ਡਿੱਗਣ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਰਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਮਰਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੀ ਬਚਾਅ ਤੇ ਰਾਹਤ ਟੀਮ ਨੇ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਔਰਤ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਨਿਬਰਾਸਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਿੰਕੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੂਜ਼ ਨਾਈਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ 2 ਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 20 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 20 ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਲਿੰਕੋਲਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਟੈਰੇਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਅਚਨਚੇਤ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਾਂ ਕਰੂਜ਼ ਨਾਈਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਵਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜੀ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਾਂ ਭੀੜ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੜੀਆਂ। ਕਰੋਲਾ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਏ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪਸ਼ੂਪਤੀਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਨੇੜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਠਾਣੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਬੈਬੀ ਬਾਂਡੇਕਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਧਾਨੁਸ਼ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਰਿਤਿਕਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਵਾਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਸ਼ੂਪਤੀਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਨੇੜੇ ਬਾਗਮਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਾੜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਗਾਈਡਾਂ ਦੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਟੀਮ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਮੁਸਤਾਂਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਏ ਤਾਰਾ ਏਅਰ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 4 ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਣੇ 22 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁਸਤਾਂਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇਤਰਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ सोमवार ਨੂੰ ਕਾਠਮੰਡੂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੁਬਾਂਗ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਐਰੋਨੌਟਿਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਲਾਲ ਸੁਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦ ਹਿਮਾਲਿਅਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗਾਈਡਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਓਟਰ 9N AET ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਠਮੰਡੂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਰਾ 에ਅਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 19 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤਾਰਾ 에ਅਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮਲਬੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਣੇ ਕੁੱਲ 22 ਵਿਅਕਤੀ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ 21 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਚੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਨਵ ਕਿੰਕਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਹੋਮਸਾਈਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਵਰਨਵੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮਾਨਵ ਕਿੰਕਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ 9:15 ਵਜੇ ਸਰੀ ਦੀ 140ਵੀਂ ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ 68 ਤੇ 70ਵੇਂ ਐਵਨਿਊ ਨੇੜੇ ਹੈਜ਼ਨਟ ਮੈਡੋਜ਼ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਥਰੋਬੈਕ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਿਨੀ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 8 ਮਿੰਟ 72 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ 3 ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਰੀਪਰ ਮਿਰਚ ਖਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਮਿਰਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗ੍ਰੇਗਰੀ ਫੋਸਟਰ। ਇਸਨੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਵਿੱਚ ਸੀਪੋਰਟ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਰੀਪਰ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਖਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾਈਕ ਜੈਕ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ 9 ਮਿੰਟ 27 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ 6 ਸੁਪਰ ਹੌਟ ਮਿਰਚਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਕਲੇਟ ਕੈਂਡੀ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਿਰਚ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਰਚਾਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰੈਗਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਿਰਚ ਖਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ 3 ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਰੀਪਰ ਮਿਰਚਾਂ ਖਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ 8 ਮਿੰਟ ਤੇ 73 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਗਰੀ ਫੋਸਟਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੋਸਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿੱਚ ਬਿੰਥਰੋਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਰੀਪਰ ਮਿਰਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਮਿਰਚ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਰਚ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 1,06,41,183 ਸਕੋਵਿਲ ਹੀਟ ਯੂਨਿਟ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਕਮਾਂਡਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਲਦ ਹੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਬੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 16ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸੈਨਿਕ ਕਮਾਂਡਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਲਦ ਹੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਬੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤਹਿਤ ਦੁਬੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਲੋਨੀ ਨੀਲਪੁਰ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਐਡੀਲੇਡ ਵਿੱਚ ਭੇਤ ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦਾਦਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਲ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਲ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਕੇ ਭੱਬਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੋਏਗੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਥਾਣਾ ਭੁਲੱਥ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭੂ ਮਾਫੀਆ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਜਾਂ ਡੇਰਾਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਏ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਰੱਗਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲਾ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੱਕ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਤੇ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 2007 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੂੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸਨ, ਜੋ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮੌਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਰਤਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਐਲਾਨਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਹਿਰਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਲਮ ਅਤੇ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਥਾਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 6 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗਾਰਡ 24 ਘੰਟੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਰਨ ਕੌਰ ਮਾਨੂ ਦੀ ਆਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।